दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते मेरी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे विच नशे दे काले कारोबार ते उस दे तस्करां या तस्करी दे नाल जुड़े हुए कई अजिहे अहम पहलुआं दे उत्ते जिन्हां नूं लैके मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ते मुख मंत्री भगवंत मान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। उन्हां दी चिंतावां बीते कुछ दिन पहलां तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहलां उस वक्त होर वध गईयां ਜਦੋਂ सोशल मीडिया उत्ते एक अजिहा वीडियो वायरल होया जिस विच कि एक नशे का तस्कर पैडलर कह लीए उसनूं या एक छोटा मोटा अजिहा समगलर जो कि नशे दीयां पूड़ियां लैके चिट्टे हैरोइन दीयां पूड़ियां लैके बैठा सी ते उस दे आस पास एक भीड़ उसनूं घेर के खड़दी है जो कि 200 400 रुपए उसके हत्थ विच उसकी जेब दे विच पा रही हुंदी है ते वो नशे की छोटी छोटी जिहड़ी पूड़ियां सन उन्हां नूं हासिल करन लई तरलो मच्छी हुंदी हुई नज़र आ रही है। सो ये वीडियो एडा विचलित कर देने वाला सी, एडा परेशान कर देने वाला सी। हालांकि ये वीडियो कित्थों दा सी, इहदी की प्रमाणिकता है उस बारे तां गल्लां बातां नहीं उभर पाईयां। इस तरीके नाल एक होर वीडियो वायरल होया जिस विच कि एक महिला ने खुलेआम मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ही चुनौती दे डाली, जिस विच कि उसने कहा कि वो नशे का कारोबार करदी रहेगी, जो करना कर लो। बाद विच महिला दा गिरफ्तार कर ली गई। लेकिन सोशल मीडिया के उत्ते वायरल हो रही इन्हां पोस्टां के जरिए ये तो साफ हो गई स्थिति कि पंजाब दे विच नशे का कारोबार जिहड़ा है वो अज भी धड़ल्ले नाल चलदा पिया है, शायद पहलां नालों ज़्यादा धड़ल्ले दे नाल चलदा पिया है। सो यही कारण सी कि मुख मंत्री भगवंत मान नूं बीते 4 दिनों के दो बहुत ही उच्च पद्धरी मीटिंगां करनियां पईयां ने। पहली मीटिंग उन्हां दी अज तो 4 दिन पहला हुंदी है जदों कि पंजाब की जिहड़ी ड्रग्स के मुद्दे उत्ते बनी स्पैशल टास्क फोर्स के मुखी हरप्रीत सिंह सिद्धू ते उन्हां दी टीम दे नाल भगवंत मान खुद मुलाकात करते हैं ते उन्हां नूं हिदायतां दिंदे ने, सख्ती करन लई कहंदे ने। इस मीटिंग दे विच जिहड़ी भी फीडबैक मुख मंत्री नूं पॉसीबली मिली हो सकती है, जिस दे विच कि इस चीज़ की मंग नूं दोबारा STF ने चुक्या हो सकता है कि जिहड़ी स्थानक पुलिस है यानी कि जिलियां की पुलिस या फिर थाने लैवल ते जिहड़े नॉर्मल पुलिस जिहड़े फंक्शनरीज हैगे ने उन्हां वल्लों लोड़ींदा जिहड़ा सहयोग है स्पैशल टास्क फोर्स नूं नहीं मिलता पिया। सो उस तो 2 दिन बाद ही एक होर बहुत वड्डी मीटिंग बुला ली जाती है तो इस विच पंजाब के सारे जिलियां के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस मुखी जिहड़े ने उन्होंने सद्दिया जाता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस सद्दे जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर DC वगैरह नूं भी सद के मुख मंत्री भगवंत मान एक बहुत ही सख्त सुनेहा दिंदे ने। इस बैठक दे विच मुख मंत्री वालों कई हिदायतां जारी कीतियां जांदियां ने, लेकिन जिहड़ी मुढ़ली गल उन्होंने कही वो यही सी कि स्पैशल टास्क फोर्स जो कि नशे के उत्ते काम करती पई है इस दे अफसरां ते इस दे ग्राउंड ऑपरेटिव्स या फंक्शनरीज के नाल जिले की पुलिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो कोऑपरेट करे, थाणिਆਂ की जिहड़ी पुलिस है इस STF नूं सहयोग देवे। एक होर जिहड़ी बड़ी महत्वपूर्ण गलबात भगवंत मान होना ने कही कि पुलिस जदों भी कोई रिकवरी करती है नशियां दी तां उसकी जिहड़ी मॉनिटरी वैल्यू है यानी कि जे हैरोइन 2 किलो 4 किलो फड़ी गई तो उसनूं ये दसना जरूरी नहीं है कि इसकी अंतरराष्ट्रीय कौमांतरी बाजार दे विच कीमत ते मुल की है। अक्सर ये वेख्या गया है कि पुलिस अफसरां दे विच एक होड़ लगी हुंदी है कि जे 2 किलो या 4 किलो हैरोइन फड़ ली जाती है तो उसकी जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय कौमांतरी बाजार दे विच मुल है उसनूं 20 25 करोड़ दस्सिया जाता है, जिस तो बाद कि नौजवानों के मनां दे विच इस हाईली लुकरेटिव या मुनाफे के धंधे दे विच वड़न की जिहड़ी चाहत है वो पैदा होंदी है। सो इस चीज़ या इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि घट्टो घट्ट ये जिहड़ी डिटेल्स ने उन्होंने ना साझा किया जाए ताकि नवीं जिहड़ी पीढ़ी है पनीरी है युवा हैगे ने साडे वो इस गैर कानूनी नशे की तस्करी के कारोबार वाल आकर्षित ना होण। ये सारिया गल्लां बातां हो रही ने तो चंगी गल है कि पंजाब के मुख्य मंत्री इस वक्त नशे के उस बहुत ही पुराने मुद्दे ते जिसनूं लैके कैप्टन अमरिंदर वर्गे जिहड़े लीडर रहे पंजाब के मुख्य मंत्री रहे उन्होंने गुटका साहब दीयां सौहां चक के रैलियां दे विच कहा कि नशे की जिहड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ती जाएगी। बाद दे विच हज़ारां की गिणती दे विच नशे के एडिक्ट्स या नशेड़ियां नूं जेलों में डकता गया, तस्कर भी फड़े गए लेकिन ज़्यादातर वो लोग फड़े गए जो कि एडिक्ट सन। सो उन्होंने नाल जेलां भरतियां गईयां तो फिर अपने अंकड़ियां नूं दर्शाउण लई या फिर होर चमकाउण लई इंप्रैसिव फिगर्स दे नूं बनाउण दे लई वो सारे दी सारे जिहड़ी प्रेजेंटेशनस होईयां, लेकिन ज़मीनी पद्धर उत्ते वो सारी गल्लां बातां उस कवायद का कोई ज़्यादा मुल नहीं पिया ते ना ही उसका असर जिहड़ा है किते नज़र आया। अज भी जे पंजाब दे विच एडी खुल के नशे का कारोबार या समगलिंग जिहड़ी हो पा रही है वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है पूरी दी पूरी जिहड़ी अप्रोच है, यानी कि जिस तरीके नाल असी नशे के समगलरां नूं हैंडल करना चाह रहे हैं, नशे की तस्करी या नशे के कारोबार के नाल नाल नशे के नाल प्रभावित जिहड़े एडिक्ट्स हैगे ने उन्हां नूं हैंडल करना चाह रहे हैं, उस दे विच कई बहुत वड्डियां कमियां खामियां रहीआं ने। शायद यही कारण है कि बीते 6-7 सालों तो हालांकि नशे की समस्या तो कई दहाके पुरानी है
लेकिन 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਆਫਿਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਬਣੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾੜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਗੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਈਗੋ ਟਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੀ ਹੋਈ। ਐਸਟੀਐਫ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਈਗੋ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ AK-47 ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਸਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੈਕ ਡੀਪ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟਸ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ
ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। STF ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਭੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਕ ਭੰਨਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ को ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 5-5.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ STF ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉਸਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ CIA ਸਟਾਫ ਜਾਂ CIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ STF ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ STF ਦੇ ਥਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, SHO ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਫੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰ ਪਕੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ NCB ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ STF ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ SHO ਜਾਂ CIA ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
लेकिन ये विल पावर आएगी कित्थे? ते थाणे दे लैवलों के उत्ते अफसरां नूं एम्पावर करन लई, उन्हां दे उत्ते यकीन ते भरोसा करन लई कि वो लोड़ींदी जिहड़ी मत है पंजाब दे मुख मंत्री नूं कोई देण दी भी कोशिश कर रहा है। असीं अक्सर इस तरीके की अफसरां दी लॉबियां वल्लों टास्क फोर्सां बना लियां जी, गैंगस्टर टास्क फोर्स बना ली, नशे की टास्क फोर्स बना ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैं पहला जिक्र किया सी एक माइनिंग के उत्ते इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट बनाता सी, यानी कि ईडी बनाता सी, इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट माइनिंग के डीआईजी आईजी नूं इंचार्ज लाता, फिर वो थले डीएसपी लाते, फिर कहते सी होर बंदे दांगे। सो हर क्राइम या हर जिहड़ा जुर्म हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसनूं नजिठण लई अलग अलग मल्टीपल टास्क फोर्सां नहीं बनाईयां जा सकदियां। ये सारी चीज़ां ने थाणे ते CIA लैवल के उत्ते ही हैंडल हो जाना है, बशर्ते तुसीं चंगे अफसरां दी नियुक्तियां करो। हुण पंजाब दे विच मेरियां कई पहलियां रिपोर्टां दे दायरे दे विच भी आपां चर्चा कीती है कि जिहड़े ORP रैंक दिते गए, एक कांस्टेबल नूं 4-4 साल दे विच आपां, मैं एग्जाम्पल दिते ने कि किहड़े मंत्रियों के सुरक्षा गार्डां नूं एक कांस्टेबल तो वधा के एक इंस्पैक्टर बनाता गया, 1 सितारा 2 सितारा 3 सितारे 3-3 सालों के विच, ते बाद दे विच उन्हां नूं SHO लाया गया जो कि कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट दे विच रिटां पईयां। सो साडी पुलिसिंग दा, थाणे दी पुलिसिंग दा वो पट्ठा जिहड़ा हैगा बीते तकरीबन 15-20 सालों च बैठा है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सो थाणे दी एक यूनिट नूं, स्टेशन हाउस ऑफिसर दी रिट नूं कमज़ोर करता गया। काबल जिहड़े अफसर ने वो पुलिस लाइनां दे विच इस वक्त हैगे ने। सियासी लीडरां, पोलीटिकल लीडरां दी चमचियां मारन वाले अफसर, उन्हां दी चापलूसी हिमायत करन वाले जिहड़े कर्मचारी अफसर सी, उन्हां नूं ओवरनाइट तरक्कियां दे के थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तैनात करता गया। एक बहुत ही अलग जिहड़ा सिस्टम है, जिसनूं कहंदे भी कल्चर का बिगाड़ जिहड़ा सी वो पैना शुरू होया। सो यही कारण सी कि बाद दे विच जिहड़े साडा थाणे दी जिहड़ी इकाई सी, जिहड़ी बेसिक यूनिट है पुलिसिंग दी, वो कमज़ोर हुई। तो उस तो बाद अज नतीजा थोड़े सामने है जी। अज समाज दे विच जुर्म वध रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम वध रहा है, नशा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जिहड़ा हैगा हिस्सा पार्ट है। सो उस दे विच ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ कि ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ टास्क फोर्सां बनाने ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਠੀਕ है, टास्क फोर्स अपना काम करना है, उन्होंने भी लोड़ है, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होंगी है। स्टेट पद्धर ते तुसीं गतिविधियों को मॉनिटर करना है, उसका रिसर्च का काम है, वो ट्रेंड्स को एग्जामिन करना है। हालांकि मैं जिन्नी भी गलबात करता पे मैं वही कह रहा कि जब आप मुख्यमंत्री तो अज DC ते SSP की जी मीटिंग देखी, कुछ दिन पहला आप STF के मुखी तो उसके अधिकारियों के नाल मुख्यमंत्री की बैठक देखी, आप हजे तो अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। हजे तो आप अपने पुलिस के जिले के SSP को कह रहे हैं भी तुसीं जी STF को कोऑपरेट करो, इन्हां दे नाल मजबूती के नाल काम करो। तो की कोऑपरेशन पहला नहीं मिल रही सी, तो जे उस लैवल का एक कम्यूनीकेशन गैप है, राबते का गैप है, म्यूचुअल ट्रस्ट जिहड़ा हैगा उसका डेफिसिट है, तो फिर सिस्टम ने काम किवें करना। हजे मैं रीजनल पद्धर के उत्ते, इंटर स्टेट पद्धर के उत्ते तां इंटरनैशनल पद्धर के उत्ते तां नशे की समस्या के नाल लड़न की गल ही नहीं कर रहा। हजे तो आप गल जिले के जिहड़े पुलिस मुखी हैगे ने या फिर STF की आपस की कोऑर्डिनेशन की कर रहे हैं, ये तो सरकार गल कर रही है। मैं तो इस तो अगे जाके थाणिਆਂ के पद्धर उत्ते, CIA के पद्धर उत्ते कि चंगे तालमेल की नहीं बल्कि उन्होंने ज़्यादा शक्तियां ते उन्हों तो ही एक काम लैन की गलबात कर रहा है। तो ये चीज़ तुसीं मन के चलो कि पंजाब पुलिस के विच नो डाउट कि नशे की तस्करी के विच पुलिस अफसर, पुलिस मुलाजम खुद इन्वॉल्व ने, रुझे गुझे ने, लेकिन अजिहे अफसरां की भी कोई घाट नहीं जिन्होंने तुसीं फ्री हैंड दे दो तो फिर आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों के विच नतीजे थोड़े सामने होणगे। नतीजे का मतलब कोई वधीकी नहीं है बल्कि एक्चुअल ग्राउंड के उत्ते जिहड़े रिजल्ट जो क्या सरकार अचीव करना चाह रही है। सो वो रिजल्ट्स जे अचीव करने ने थोनू सही डिसीजनस लैने पैणगे। अक्सर अफसरशाही या जिहड़े वड्डे वड्डे फ्रेमवर्क्स दे विच बैठ के ऐसी जिहड़ियां मिलनियां हुंदियां ने या मजलिसां सजदियां ने, बैठकां हुंदियां ने, उन्हां दे विच उपरली गल करके काम हो जाता है कि 2-4 सुड़े मुख्यमंत्री ने दिते, अफसरां ने DC नूं कहा, SSP नूं कहा, कोई मैकेनिज्म जा बनाया, लेकिन बाद दे विच ज़मीनी पद्धर उत्ते उस उत्ते ना तो अमली उसनूं रूप दिता जा सकता है तो ना ही रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। नशे की ये तस्करी ते नशे की एडिक्शन जिहड़ी है हुण पंजाब तो इलावा उसके इमीजिएट जिहड़े गुआढ़ी ने हरियाणा ते हिमाचल उस दे विच भी एक बहुत ही भयंकर रूप लै चुकी है। उत्थे दी सरकारां ते उत्थों दी जिहड़ी पुलिस है उन्हां दी भी जिहड़ी नींद उड्डी हुई है। बेशक वो महकमे या उन्होंने जोड़े डिपार्टमेंट्स ने वो भी इस चीज़ की है, इस चुनौती की गंभीरता नहीं समझ पाए ने। सो एक रीजनल लैवल पर अलग तालमेल की लोड़ है, वो एक अलग डायमेंशन है। केंद्र सरकार या अक्सर जोड़े साडे गृह मंत्री आते रहते हैं तो नारको टैरिज्म की भी गल करते हैं, नशे की गल करते हैं, उन्होंने कंसर्नस भी काफ़ी हद तक वैलिड ने, समझने की लोड़ है। लेकिन जे आप अपने घर दे विच बैठ के इस समस्या का हल लभण की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक ईमानदारी दे नाल
ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਐਫਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ STF ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ, ਮੋਰਾਲ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ STF ਦਾ ਮੁਖੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੱਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੌਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੱਲੜੇ CI ਇੰਚਾਰਜਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥਾਣਾ, CIA, CID, SIU ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੜਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੌਕ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਨਵੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
लैके हाज़र होवांगा। फिलहाल मेरी कोशिश है कि असी सरकार नूं उह सारी दी सारी तजवीज़ दे सकीए। बहरहाल देखते हैं की गलबात हुंदी है अगे। कोशिश रहेगी कि सरकार नूं सही नीयत दे नाल अप्रोच किया जाए तो सरकार इस चीज़ के प्रति थोड़ी बहुत रिसैप्टिव होवे, क्योंकि इस तरीके के जिहड़े रिवायती ढंग तरीके ने ज़्यादा इफैक्टिव नहीं रहे ने, ना ही रहना है। एक रीजनल लैवल के उत्ते, इंटरस्टेट लैवल के उत्ते, इंट्रास्टेट लैवल के उत्ते एक जिहड़ी सोच चाहिए है, जिस तरीके की फंक्शनैलिटी चाहिए है, उस दे पक्षों बहुत कमियां घाटां ने जिन्होंने दुरुस्त करने की लोड़ है। सो अज की रिपोर्ट इत्थे ही रोकते हैं। आस करांगे इस रिपोर्ट के जरिए तुसी भी कई जिहड़ियां चुनौतियां चैलेंजिस साडी सरकार के सामने हैगे ने नशे की समस्या नूं लैके उस दे नाल जाणू हो पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। थैंक यू सो मच। एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा। तद तक लई दो इजाज़त। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।